مسلمان اگر یہ کہے کہ نہ مسلمان کا رکھے کہ میں خدا کو نہیں مانتا اور نہ مسلمان جیسا ہو تو پڑھا لکھا جانور ہے، سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مین بات یہ کہ مفتی شمائل کو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مفتی شمائل 3 مہینے سے گودی میڈیا کی خوشامد کر رہے تھے کہ جاوید اختر کے ساتھ ان کی ایک ڈیبیٹ کو آرگنائز کرا جائے، اور گودی میڈیا لگاتار اس کو ڈینائی کر رہا تھا کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ ڈیبیٹ ہو گئی تو اندھ بختوں کی جو فوج ہے کہیں وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ اور 2 ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے جو نان مسلم تھے اور جنہوں نے للن ٹاپ پر مفتی اسماعیل کی ڈیبیٹ دیکھتے ہی فوراً SMS کرا کہ الحمدللہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلام کیا ہے۔ وہ ثبوت بھی میرے پاس ہیں، وہ SMS بھی میرے پاس ہیں جو اس ڈیبیٹ کے بعد SMS آئے۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے بھائی؟ آ چکے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے۔ تو بھائی ویڈیو کے آخر تک بنے رہنا، ویڈیو بالکل بھی اسکپ مت کرنا، اور جنہوں نے ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کرا وہ لائک کریں، اور جو چینل پر نیا ہو سبسکرائب کر لو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اب جاوید اختر جو ہے وہ کوئی لاجیکل بات تو کرتے نہیں ہیں، لاجیکل بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بددین ہوں، میں دین کو نہیں مانتا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ دین کو نہیں ماننے تو آپ تمام لوگ بتائیے کہ جب آپ دین کو نہیں مانتے تو آپ اپنا ایک گروپ الگ بنائیں، اپنے ناموں کے آگے گمراہ لکھیں۔ آپ جاوید اختر بھی اٹھائے پھر رہے ہیں۔ جاوید اختر جو نام ہے وہ کیا مطلب ایک کیا کنفیوز کرتا ہے لوگوں کو کہ مسلمان ہیں۔ ان کی بیوی شبانہ اعظمی وہ بھی مسلم نیم لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ابا کیفی اعظمی وہ بھی مسلم نیم لگائے بیٹھے۔ مطلب آپ کو اسلام سے پرابلم بھی ہے کیونکہ آپ سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ RSS کی آئیڈیالوجی کو آگے لے کر جا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب ان کو یہ لگا تھا کہ جب مفتی اسماعیل جو ہے لگاتار کوششوں میں تھے کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہو، ایک ہیلدی ماحول میں ڈیبیٹ ہو، تو للن ٹاپ میں جو سوربھ تریویدی ہیں انہوں نے اس ڈیبیٹ کو کل آرگنائز کرا اور 2 گھنٹے سے زیادہ یہ ڈیبیٹ چلی۔ لیکن ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ سلام ہے آپ کو مفتی اسماعیل صاحب کہ آپ نے واقعی حق ادا کر دیا کہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ واقعی بہت قابل ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں مسلم سماج میں لوگ جو ہیں مدرسے کو بڑی حقارت سے دیکھتے کہتے ہیں وہ مدرسے کا پڑھنے والا ہے، مطلب یہ مسلم سماج میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلم سماج جو مدرسے کی طرف جا رہا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، وہ اردو بھی پڑھ رہا ہے، عربی بھی پڑھ رہا ہے، فارسی بھی پڑھ رہا ہے، اور قرآن کو حفظ بھی کر رہا ہے، عالم بھی بننا ہے، تمام طرح کی فاضل بھی بننا ہے، تمام طرح کی ڈگریاں لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جو مسلم سماج کا جو ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے وہ سارے نلبٹا سناٹا ہے، نہ تو ان کو اردو آتی ہے نہ ان کو عربی آتی ہے، قرآن بھی مشکل تمام جا کر وہ گریجویشن کر لیتے ہیں، یا کبھی کبھی تو پڑھ ہی نہیں پاتے، ماں باپ پڑھا ہی نہیں پاتے۔ میم میں پوچھنا چاہوں گا، کچھ لوگوں کو ابھی اصل میں سچ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب آخر جاوید اختر نے ایسا کیا کہا جو سب کے سب ان پر برس رہے ہیں؟ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہمیں درشکوں کو بتا دیجیے۔ نہیں دیکھیے جاوید اختر جو ہے نا خدا کی ذات کو ایک تو آپ نہیں مان رہے، آپ بددین ہیں۔ جب آپ بددین ہیں تو پھر دین سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جاوید اختر نے بالکل لاجک سے پرے اس میں ڈیبیٹ میں بات کری۔ جاوید اختر پہلے کہتے ہیں کہ اگر کیا نام ہے تم کہتے ہو خدا تھا تو ڈائناسور کا تمہاری کیا نام ہے دھرم کی کتابوں میں قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ لیکن مفتی اسماعیل نے اتنا زبردست عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کیا میتھمیٹکس کی کتابوں میں ڈائناسور کا ذکر ہے؟ اب جاوید اختر جو ہے بغلے جھانک رہے ہیں، تمام طرف کلیپنگ ہو رہی ہے۔ مطلب سوربھ تریویدی کا للن ٹاپ جو دیکھیے کہ بالکل ایک طرح کے سٹک ہو گیا، اتنی زبردست طریقے سے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کئی ملین 8-9 ملین للن ٹاپ پر وہ پوری کی پوری ڈیبیٹ گئی ہے۔ مطلب جاوید اختر نے سارے سوال جو ہیں بیوقوفی پر مبنی کرے۔ مطلب میتھس میں آپ میتھس کی بات کریں گے، اگر آپ کچن میں جائیں گے تو کچن میں تو آپ نہائیں گے نہیں نا، کھانا ہی بنائیں گے نا، تو میتھس کی کتاب میں میتھس کا ذکر ہوگا، سائنس کی کتاب میں سائنس کا ذکر ہوگا، دھرم کی کتاب میں دھرم کا ذکر ہوگا، جی کے کی کتاب میں جی کے کا ذکر ہوگا، کامیڈی کی کتاب میں کامیڈی کا ذکر ہوگا۔ تو جاوید اختر کو بالکل بھی نالج نہیں تھی، بس جاوید اختر کو بس یہ تھا کہ میرے سامنے ایک مولانا آئیں گے، اور ان کے نظر میں مولانا جو تھے وہ ایک عام سے ایسے مولانا تھے جو تعلیم سے پرے تھے، جن کو تعلیم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کو لگا کہ داڑھی والا ہوگا تو ٹوپی والا ہوگا، اردو بول رہا ہوگا اور ایسا ہی ہوگا بیچارہ سا۔ تو لیکن جاوید اختر کو یہ نہیں پتا تھا کہ محمد شمائل جو ہیں وہ الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پر ان کے پاس ایجوکیشن بھی تھی، اور ان کو دیکھ کر کہیں کہیں ایسا لگا جیسے
जाकिर नायक की झलक उनके अंदर लगी माशाल्लाह, इतनी फराडे से वो इंग्लिश बोल रहे थे और हर दलील का, हर जावेद अख्तर के टुच्चे लुच्चे सवाल का वो जो दलीलों से जवाब दे रहे थे और जावेद अख्तर जबरदस्त होते नजर आ रहे थे। मतलब वहाँ पर जो गोबर भक्त, जो सारे भक्त थे जो इस्लाम को एक तरह से बहुत गलत मानते थे, वो भी कहीं ना कहीं मुफ्ती शमाइल की दलीलों से बहुत ज़्यादा मुतासिर नजर आया और उनको अप्रिशिएट करते नजर आया। मतलब मुफ्ती शमाइल ने ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ मतलब ऐसे हवाला दे दिया, उन्होंने साइंस के तौर पर प्रूव करा, पूरी मिसालें देके, पूरा सब चीज़ें देके उन्होंने प्रूव करा। एक जगह जावेद अख्तर कहता है कि ये पंखा जो है पंखा चल रहा है तो पंखा तो अपनी मर्जी से चल रहा है। तो भाई पंखे को किसने तो बनाया होगा ना, पंखे को बना दिया तुमने, 1 लाख साल 2 लाख साल तक तुम पंखे को बनाकर अपने ड्राइंग रूम में टांगे रखो, लेकिन जब तक उसमें करंट नहीं छोड़ा जाएगा क्या वो चलेगा? तो तख्लीक जो करी है दुनिया की वो अल्लाह ने करी है। टाइम पर बहस कर रहा था जावेद अख्तर कि टाइम जो है वो अल्लाह टाइम को क्यों नहीं मानता, अल्लाह कैसे मानेगा टाइम को, बनाने वाला अल्लाह है। जब तुम कह रहे हो कि हम कह रहे हैं कि टाइम को अल्लाह ने बनाया, टाइम को अल्लाह ने बनाया, सृष्टि को अल्लाह ने बनाया, सारे एक तरह के तमाम प्लैनेट्स को अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह जो चीज़ बना रहा है अब तुम्हें क्या वहाँ अल्लाह चलता फिरता नजर आएगा वहाँ? तो जावेद अख्तर सारे अहमकाना सवाल कर रहे थे। लेकिन मैम जिस तरह से जो है मदरसा के छात्रों पर टिप्पणी की जाती है कि अरे ये मदरसा छाप है, मुसलमान है, दाढ़ी टोपी दे के उसको गंवार समझा जाता है कि कम पढ़ा लिखा है, बेअकल है, इस तरह मौलाना को भी लोग ऐसे समझ रहे थे। हाँ, मैंने कहा ना कि देखिए कि आज मदरसे ने हमारी लाज रखी। आज मदरसे में पढ़ने वाले मोहम्मद शमाइल नदवी ने बताया कि देखो मदरसे को तुम छोटी मोटी सी चीज़ मत समझो। मदरसे में पढ़ने वाला अलिफ बेते से पढ़ने वाला, अरबी पढ़ने वाला, फारसी पढ़ने वाला जो है वो अच्छों को छक्के छुटा सकता है। और माशाल्लाह उनकी इंग्लिश ऐसी थी कि वाकई बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब जावेद अख्तर जो अपना आप को इतना बनता है कि हाई फाई हूँ, वो भी इंग्लिश के लफ्ज़ ना सौरभ त्रिवेदी से पूछ रहा था कि मोहम्मद शमाइल ने क्या कहा, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। मतलब उम्र हो गई है ना मैम, उम्र हो गई है, थोड़ा सा देखिए उम्र होने पर ना आप लफ्जों के मतलब नहीं भूलते। उम्र अगर आपकी हो गई ना तो आपको उनका मतलब पता होना। आप तो डिबेट में गए थे ना, आपको तो पता था कि आपका मुकाबला मुफ्ती शमाइल से, लेकिन इनको यही लगा था हाय मदरसे छाप होगा, रसीद हाथ में होगी, टोपी होगी, कुर्ते पे कलफ लगा हुआ होगा, अलिफ का नाम अल्लाह, बे का नाम बल्ला ऐसी जानता होगा। लेकिन मुफ्ती शमाइल जो माशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर वो उभरे हैं। और आप ये देखिए कि इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त नाम सर्च करा जा रहा है तो मोहम्मद शमाइल का करा जा रहा है। और कल से पहले मोहम्मद शमाइल का जो एक यूट्यूब चैनल है उस पर मात्र 50,000 सब्सक्राइबर थे और आज 4.5 लाख, यानी कि कुछ घंटों में उनके सब्सक्राइबर बढ़कर 4.5 लाख से ज़्यादा हो गए। बहुत जल्दी वो मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। कहीं जाकिर नायक की तरह इन्हें भी कहीं टारगेट तो नहीं कर लिया जाएगा मुफ्ती शमाइल को? देखिए मुफ्ती शमाइल आपको इस्लाम की दावत नहीं दे रहा है, मुफ्ती शमाइल तबलीग नहीं कर रहा है। मुफ्ती शमाइल जो है लोगों को इस्लाम में दाखिल बिल्कुल ऑन द एयर नहीं कर रहा है। उन्होंने तो जब आप एक देखिए कि जावेद अख्तर जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं उस प्रोग्राम में कहकर आते हैं कि खुदा नहीं है। अगर खुदा होता तो फिलिस्तीन में जो बच्चे मर रहे हैं वो बच्चे ना मर रहे होते। जावेद अख्तर ऐसे उल्टे सीधे उल झलूल बयान करके लोगों के दिमाग में इस्लाम के प्रति नफरत और एक फेक मजहब बताने की कोशिश कर रहा था। वही कोशिश मोहम्मद शमाइल जो है लगातार कई महीने से कर रहे थे कि एक बार जावेद अख्तर सिर्फ उनसे बहस कर ले, मदरसे में पढ़ने वाले से। मदरसे में पढ़ने वाले एक आम से बंदे हैं मोहम्मद शमाइल। कोई ये नहीं कि उन्होंने कोई इंटरनेशनल एजुकेशन ले रखी है कि हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं तो यहाँ पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े कहीं, वो नदवा से पास आउट हैं। वो एक आम से आदमी है, लेकिन एक आम सा आदमी भी देखिए किस तरह जावेद अख्तर को जबरदस्त कर गया और साबित कर दिया कि जावेद अख्तर एक पढ़ा लिखा जानवर है जिसको कुछ नहीं पता। मुसलमानों का नाम लेकर घूमता है जावेद अख्तर, लेकिन मुसलमानों को ही गालियां दे रहा है, इस्लाम पे ही टिप्पणी कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि इस्लाम क्या है, उसको ये नहीं पता कि दीन क्या है, उसको ये नहीं पता कि मदरसा क्या है, उसको ये नहीं पता कि कुरान क्या है। क्योंकि जावेद अख्तर के साथ के पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली ये शराब में टुन रहती। 24 घंटे ये लोग शराब में टुन रहते हैं। इनको ना दीन का पता, ना दुनिया का पता, ना इंसानियत का पता। हर जगह ये जो है बस नोट छापते फिरते हैं। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफिज़।